Welcome once again. Today we will discuss about the historical background and development of the human right as well as the different kinds of the human rights. Coming back to our discussion, now we will see the historical background of a human right. Human right is not a recent concept. So now we will see the historical development or historical background of the human right. So we can divide this historical background of a human right in six parts. Among these, first is the ancient political thoughts. Protection of a right of a man was rooted in an ancient political thought of a Plato, Aristotle, Cicero, Greek and Roman philosopher advocated the concept of a natural right. These philosophers state that ethical conduct of dealing with the foreign citizen belonging to the different countries in the same manner as dealing with the citizen of your own country and physical standard for conducting the war in a civilized manner. In short, we can say that the concept of human right was founded in a Greek Roman philosophy. So this philosopher was advocated of the concept of the conduct. Whenever any government or whenever any person dealing or conducting or behaving with another person, so he should maintain some particular ethics in his behavior was stated by the Greek and Roman philosopher. So we can say that the concept of a human right was deep rooted in a ancient political thought. Then we will discuss the second phase of a human right. The second phase or second stage of a historical development of a human right is a Magna Carta. It is an important stage in the evolution of the development of the human right. It was granted by the King John of England. The central idea of the theme of a Magna Carta was the protection of the right against the arbitrary act of the king. The effect of a Magna Carta was that taxation was not to be imposed without the common council. Land and property could not be seized arbitrarily. The merchants of England granted the right to travel with the England freely. There could not be an imprisonment without the trial. The introductions of these rights are related to the human rights. Magna Carta was surfaced that the power of the king is not absolute. The concept was gradually developed and led to the introduction of a Bill of Rights in 1689. Then we will discuss about the third stage of the development of the human right. Virginia Declaration. Virginia Declaration is also an important stage in the evolution of the development of the human right. This is also known as the Virginia Declaration of the Right. According to this declaration, all human beings are equal, free and independent and they possess a certain inherent right. Then we will come to the fourth stage of the development of the human right. French Declaration. French Declaration is one more important stage in the evolution and development of the human right. This declaration is also known as the French Declaration of the Right of the Citizen. This declaration insisted upon the European countries to make the use of the provision of their laws for the purpose of protecting the human rights. Then, fifth and important stage in the development of the human right is Universal Declaration of a Human Right. We can say UDHR in a short to the Universal Declaration of a Human Right. The movement of saying human right continued and developed after the Second World War. Universal Declaration of Human Rights 1948 was adopted by the General Assembly of the United Nations immediately after the formation of the United Nations. Article 3 of the Universal Declaration of the Human Rights state that everyone has a right to life, liberty and security of a person. The preamble of the Declaration of the Human Right emphasizes the protection of the human right by the rule of law. And 6.1 is an international covenant.
In the evolution and development of the human right, the international covenants also played an important role. The international covenant on the economic, social and cultural right, civil and political right was adopted by the General Assembly, European Convention on Human Rights, African Charter of the Human Rights and American Convention of the Human Rights are very important to the development of the human rights. तर आत्ताच आपण पाहिलं की मानवी हक्कांची जी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे तर त्याच्यामध्ये 6 वेगवेगळ्या ज्या पायऱ्या आहेत तर त्या अतिशय महत्वाच्या आहेत. तर त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम आपण पाहूयात की त्याच्यामध्ये जी पहिली पायरी आहे तर जे प्राचीन ग्रीक आणि रोमन विचारवंत होते तर त्यांचे विचार ही सगळ्यात पहिली पायरी आपल्याला असे म्हणता येईल. प्राचीन काळी प्लेटो, एरिस्टॉटल, सिसेरो या ग्रीक आणि रोमन विचारवंतांनी विचार मांडले. त्यांनी नैसर्गिक हक्काची संकल्पना स्वीकारली होती. ते सार्वत्रिक अशा नैतिक आचरणाचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी परदेशी व्यक्ती यांच्यासोबत वागताना नैतिक आचरणाचे पालन करावे, तसेच युद्धाच्या वेळी देखील सुसंस्कृत आचरण ठेवावे असे मत मांडले. थोडक्यामध्ये असे म्हणता येईल की मानवी हक्कांची जी संकल्पना आहे ती ग्रीक व रोमन तत्वज्ञानामध्ये सर्वप्रथम आपल्याला दिसून येते. त्याच्यानंतर दुसरा जो मुद्दा आहे किंवा दुसरे जे स्टेज आहे तर त्याच्यामध्ये मॅग्ना कार्टा असं आहे. तर मॅग्ना कार्टा म्हणजेच काय थोडक्यामध्ये किंवा ही जी संकल्पना आहे ती काय आहे तर मानवी हक्काच्या विकासामध्ये ही एक महत्वाची पायरी समजली जाते. इंग्लंडच्या राजाने या कायद्याला मंजुरी दिली आणि या कायद्याचा मुख्य उद्देश असा होता की राजाचा जो मनमानी कारभार आहे तर त्यापासून जनतेचे संरक्षण होण्यासाठी काही हक्क प्रदान केले होते जनतेला. या कायद्याचा परिणाम असा झाला की सामान्य परिषदेच्या परवानगीशिवाय जनतेवर कर लादता येत नव्हते, तसेच जनतेची मालमत्ता व जमीन जप्त करता येत नव्हती. या कायद्यामुळे व्यापाऱ्यांना इंग्लंडमध्ये देशांतर्गत मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य देखील दिले गेले होते व त्याचबरोबर या कायद्यांचा परिचय म्हणजेच मानवी हक्कांच्या संकल्पनेचा उदय होता असे आपल्याला म्हणता येईल. मॅग्ना कार्टा कायद्याद्वारे राजाची सत्ता ही अमर्याद नाही हे अधोरेखित करण्यात आले. त्यामुळे या संकल्पनेचा टप्प्याटप्प्याने विकास झाला आणि पुढे जाऊन अधिकारांचे बिल 1689 अशा प्रकारे 1689 मध्ये संमत करण्यात आले. मॅग्ना कार्टा नंतर आपण तिसरं बघूयात. तिसरी पायरी जी आहे ती व्हर्जिनिया घोषणापत्र. तर व्हर्जिनिया घोषणापत्र हे देखील मानवी हक्कांच्या विकासामध्ये अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावते. याला हक्कांचे व्हर्जिनिया घोषणापत्र असे देखील म्हटले जाते. या घोषणापत्रानुसार सर्व मानव प्राणी हे मूळतः मुक्त आणि स्वतंत्र आहेत आणि ते त्यांना जन्मतः काही अधिकार मिळालेले आहेत अशा प्रकारे व्हर्जिनिया घोषणापत्राद्वारे सांगितले गेलेले आहे. त्याच्यानंतर चौथं जे आहे ते फ्रेंच घोषणापत्र. फ्रेंच घोषणापत्र हे देखील मानवी हक्कांच्या विकासामध्ये आणखी एक अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावणारे घोषणापत्र आहे. याला नागरिकाच्या हक्कांचे फ्रेंच घोषणापत्र म्हणूनही ओळखले जाते. युरोपियन देशांकडून प्रेरणा घेऊन नागरिकांच्या मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. मानवी हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय जो जाहीरनामा आहे तो 5व्या पायरीमध्ये आपण पाहूयात की मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी ही जी चळवळ आहे ती दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात होती आणि त्याच्यानंतर त्या दुसऱ्या महायुद्धानंतर पुढे विकास होत गेला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर लगेचच संयुक्त राष्ट्रसंघाची जी सर्वसाधारण सभा आहे तर त्यांनी मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा स्वीकृत केला आणि यातील कलम 3 मध्ये असे नमूद करण्यात आले की प्रत्येक व्यक्तीला हा जीविताचा अधिकार आहे, स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि संरक्षणाबाबतचा देखील अधिकार आहे. मानवी हक्कांचा जो आंतरराष्ट्रीय जाहीरनामा आहे तर त्याच्या प्रस्तावनेमध्ये कायद्याच्या तत्वाद्वारे म्हणजेच काही रूल ऑफ लॉ कायद्याच्या तत्वाद्वारे मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यावर भर दिला गेला आहे. त्याच्यानंतर पुढे जी 6वी पायरी आहे ती आपण बघूयात की विविध आंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा ज्या आहेत तर त्या देखील मानवी हक्कांच्या विकासामध्ये अतिशय महत्वाची भूमिका बजावतात. यामध्ये नागरी व राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांची आंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा असेल, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सामान्य परिषदेने स्वीकृत केलेले प्रसंविधांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर मानवी हक्कांचे युरोपियन घोषणापत्र, मानवी हक्कांचा युरोपियन करार, आफ्रिकन करार इत्यादीमुळे मानवी हक्काच्या विकासामध्ये या सगळ्या आंतरराष्ट्रीय ज्या प्रसंविधा आहेत तर त्याच्यामुळे नक्कीच मानवी हक्कांची जी संकल्पना आहे तर ती टप्प्याटप्प्याने विकसित होण्यास मदत झालेली आहे. After this brief explanation, we
come to the conclusion that human rights are the basic right. Human rights are the natural right. Human rights are the birthright. It means that every human being vested with the basic right or birthright from the nature. So we can come to the conclusion that human rights are a basic right, inheritable right, which each and every human being gets at the moment of his birth. Then we will come to the next discussion, kinds of the human right. In fact, there cannot be different kinds of a human right, because we seen earlier that human rights are indivisible and interdependent with each other. As per the Universal Declaration of the Human Right, these human rights are in the as per the Universal Declaration of the Human Right, these human rights are stated in a different article of this declaration. Human rights are equally important and inherent. After the Universal Declaration of the Human Right, the General Assembly passed the Covenant, giving rise to the assertion that there are basically two kinds of a human right. First one is the civil and political rights, and second the economic, social and cultural right. We will see which right includes in a civil and political rights. First of all, the right to life. Second, right to personal liberty. Third one, right to equality and non-discrimination. Fourth, right against the self-discrimination. Right against the arbitrary arrest. Freedom of thought and expression. Freedom of movement. Freedom of religion and freedom from the slavery and forced labors. Right to privacy, right to marriage and family, right to property, right to fair trial, right to participate in a public affairs, right to nationality, right against the torture, cruel and inhuman and degrading treatment or punishment, right to human dignity, equal access to the public services, right to minority as well as right of child. Then we will see what rights include in economic, social and cultural rights. First of all, right to social security, right to education, right to work, right to leisure, right to protection of a moral and material interest of every human being, right to protection of a motherhood and childhood, right to trade union, right to strike, right to maternity benefit, right to marriage and family, right to cultural rights, right to culture or and right to minimum standard of a living. All these rights are a economic, social and cultural right as per the Universal Declaration of a Human Rights Convention on Economic, Social and Cultural Rights. आत्ताच आपण पाहिलं की मानवी हक्कांचे खरं तर सुरुवातीपासून आपण चर्चा करत आलोय, त्याच्यामध्ये आपण असं चर्चा केली की मानवी हक्क हे अविभाज्य आहेत, म्हणजे त्याची विभागणी करता येणार नाही. परंतु काळाच्या ओघामध्ये जसे जसे पुढे आपण जाऊ तर तशा पद्धतीने जो मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा आहे तर त्या अनुषंगाने पुढे मानवी हक्कांचा जे वर्गीकरण आहे तर ते थोडंसं पुढे जाऊन त्याच्यामध्ये थोडासा बदल करण्यात आला आणि मानवी हक्कांचे जे वर्गीकरण आहे ते करण्यात आलेले आहे. वास्तविक पाहता वर्गीकरण करता येणे अशक्य आहे, कारण मानवी हक्क हे अविभाज्य आहेत, परस्परावलंबी आहेत. त्यामुळे मानवी हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय जाहीरनाम्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मानवी हक्क हे वेगवेगळ्या कलमामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. या ठिकाणी मानवी हक्कांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला नाही, कारण सर्वच मानवी हक्क हे अत्यंत महत्वाचे आहेत, ते अंतर्निहित आहेत. आता अंतर्निहित हा शब्द तुमच्या वाचनामध्ये वेळोवेळी येतो. तर अंतर्निहित म्हणजे काय? फ्रॉम द बर्थ किंवा जन्मापासून मिळालेले जे अधिकार आहेत ते अंतर्निहित हक्क आहेत असे आपण म्हणू शकतो. मानवी हक्कांचा जो आंतरराष्ट्रीय जाहीरनामा आहे तो प्रसिद्ध झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेने मानवी हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी 2 वेगवेगळ्या प्रसंविधा स्वीकृत केल्या आणि त्यामध्ये मानवी हक्कांचे खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. तर आता आपण पाहिलं की मानवी हक्कांचा जो आंतरराष्ट्रीय जाहीरनामा आहे किंवा मानवी हक्कांचे जे आंतरराष्ट्रीय जागतिक जाहीरनाम्यामध्ये जे दिलेले वेगवेगळे जे हक्क आहेत तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी
मानवी हक्कांचा जो जागतिक जाहीरनामा आहे, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाने काय केले की त्याच्यामध्ये 2 वेगवेगळ्या प्रसंविधा स्वीकृत केल्या आणि त्याद्वारे मानवी हक्कांना अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी ह्या 2 प्रसंविधा अस्तित्वात आल्या. त्याच्यामध्ये पहिली आहे नागरी व राष्ट्रीय, त्याच्या मग पहिल्या प्रसंविधेमध्ये नागरी व राष्ट्रीय अधिकार समाविष्ट करण्यात आले. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला असे म्हणता येईल की जीविताचा जो हक्क आहे, व्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क, समानतेचा हक्क आहे, स्वतःच्या विरोधात साक्ष देण्याच्या विरोधातला हक्क आहे, मनमानीपणे होणाऱ्या अटकेच्या विरोधातला हक्क, विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याच्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे, एकत्र येण्याच्या संदर्भातले जे काही हक्क आहे, त्याचबरोबर संघटना स्थापन करण्याचे जो हक्क आहे, धर्माचे स्वातंत्र्य आहे, गुलामगिरीच्या विरोधातला जो हक्क आहे, वेठबिगारीच्या विरोधातला हक्क, गोपनीयतेचा हक्क आहे, मालमत्तेचा हक्क आहे, योग्य न्याय चाचणीचा जो अधिकार आहे म्हणजे राईट टू फेअर ट्रायल या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल. त्याचबरोबर सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याचा जो अधिकार आहे, नागरिकत्वाच्या संदर्भातला हक्क या ठिकाणी समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर छळ किंवा क्रूरपणे किंवा अमानवीयपणे मिळणारी वागणूक किंवा शिक्षा या विरोधातला हक्क या ठिकाणी समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा हक्क या ठिकाणी नमूद करण्यात आलेला आहे. अल्पसंख्याकांचा हक्क या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर बालकांच्या आरोग्याच्या बाबतीतला हक्क देण्यात आलेला आहे आणि सार्वजनिक सेवेमध्ये समान संधीचा हक्क देखील या ठिकाणी नागरी आणि राष्ट्रीय अधिकारामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर आपण दुसरी प्रसंविधा बघूयात. त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारामध्ये व्यक्तीला कोणकोणत्या अधिकार मिळणार आहेत किंवा कोणकोणत्या अधिकारांचा समावेश होतो किंवा करण्यात आलेला आहे हे आपण पाहूया. सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षिततेचा अधिकार बहाल करण्यात आलेला आहे, शिक्षणाचा अधिकार बहाल करण्यात आलेला आहे, कामाचा हक्क आहे, करमणुकीचा अधिकार दिलेला आहे म्हणजेच राईट टू लिश्युअर आहे. त्याच्यामध्ये मातृत्व व बालकांच्या संदर्भातले जे हक्क आहेत तर ते देण्यात आलेले आहे. व्यापारी संघाबद्दल जे अधिकार आहेत तर ते देण्यात आलेले आहेत. राईट टू स्ट्राईक म्हणजेच काही संपाबद्दलचे जे अधिकार आहेत तर ते या ठिकाणी या प्रसंविधेमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. मातृत्व लाभासंदर्भातले जे अधिकार आहेत किंवा हक्क आहेत तर ते या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. सांस्कृतिक अधिकार या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर कौटुंबिक अधिकार या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि त्याचबरोबर किमान राहणीमानाचा हक्क या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारे मानवी हक्कांचे जरी ढोबळमानाने आपल्याला म्हटलं की वर्गीकरण करता येणार नाही, परंतु संयुक्त राष्ट्रसंघाने ज्या वेगवेगळ्या 2 प्रसंविधा केल्या आणि त्या 2 प्रसंविधेच्या अनुषंगाने मानवी हक्कांचे नागरी व राष्ट्रीय अधिकार आणि दुसरं आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारामध्ये विभागणी करण्यात आलेली आहे.